Assalomu alaykum hammaga. Bugungi sabag'imiz bizlar Android Studio'da kishigirім kalkulyator yaratib öğrenemiz. Bunun uchun Android Studio kerak bo'ladi bizga. Android Studio'ni bizlar androiddeveloper.android.com saytdan tartib olsak bo'ladi. Bu yerda download Android Studio'ni bassangiz соглашение so'raydi. Соглашение bosib Windows bo'lsa Windowsga, macOS bo'lsa macOSga tartib olamiz. Linux'ga da bar aljas bo'lsam. Tak. Keyingi жағына o'tamiz. Android Studio. Bu yoqda taza file new project. Bu yerda empty activity deymiz. Next. My application. Tak. Mana yerda Java yoki Kotlin o'zimizga qulay bo'lgan tilda saylasak bo'ladi. Bu yerda bo'lsa proyektimizning ati ham mana yerda API versiya, ya'ni Android sistemasining versiyalari 5/1 98.4% odamlar bilib qo'llanadi. Finish'ni bosamiz, taza proyekt yaratiladi. Aytadim, siz Android Studio'da qandaydir bir proyekt izlash uchun har doim internetga jalg'angan bo'lishingiz kerak. Sebebi Gradle har taza proyekt yaratgan sayin sinxronizatsiya istaydi және kompilyatsiya etкен vaqtida internet kerak bo'ladi. Har bir kompilyatsiya etganda, taza proyekt yaratganda Gradle sinxronizatsiya izlagan sababli internet kerak bo'ladi. Biroz kutamiz. XML fayl betimiz. Bunu logika жазылатын Kotlin fayl tarifimiz. Tak. Basta binding жалға басақ, ya. Binding Gradle scripts'қа кіріп build Gradle module деген жағын сайлаймыз. Ham төменге түсіп мына жерге view binding enable true ham sinxronizatsiya etуді unutmaymiz. Sinxronizatsiya etmekte ulaşın жалғанды. Соң bizler XML fayl betimizге өтеміз. Бұл жақта сіз таза файл жаратқан уақытыңызда бір ғана текст view болады. Ол hello world деген тексті бар. Так, очистить етеміз, тазалап қоямыз. Ham екі edit text, яғни екі сан кіртіп жауап шығаратын text view'umuz болу керек. Edit text. Match parent дегеніміз экранның бір шетінен екінші шетіне деймін. Ені сондай болады, ал биіктігі болса 100 dpi қыламыз.
болмаса wrap content qilsam bo'ladi. Wrap content text size, tekstning shriftining ulkanligini bersak bo'ladi. 36 sp. Hozir bizlarda mana edit tekstimizning qizarib turgan sebebi bizlar uni shinjirlarimiz bilan ekranning chetlarini keminde iki chetini chalg'imiz kerak. Top of parent deganimiz ekranning chetlari yuqori betini bayladik. Endi bir chetini және bir chetini baylamiz kerak. Start of parent. Және bir edit text sürümüz kerak. Onu kopyalab qo'ysam bo'ladi. Hamda unutmaymiz, ID verib ketimiz kerak. Sebebi hozir ikkovini islatayotgan vaqtimizda ID bo'lishi shart. Birinchi ID hamda javob yozuv uchun bir text view qo'ysak bo'ladi. Text field qo'ysak bo'ladi. Text view. Bulan match parent wrap content qilsak bo'ladi. Wrap content al bunaning shinjirlarim bo'lsa parent emas, top to bottom of birinchi qilsak bo'ladi. Birinchining astında joylashadi. Al uni text fieldimiz bo'lsa javob chiqaradigan. Buni ID berib ketdik. Javob deb ID javob. Bunun yuqorisini top to bottom of ikkinchi deymiz. Ikkinchi sonning astına yopsadi. Al biykligin kilodp deb bera qo'ying. Biyklik berib chiqqanmiz ma'qul menimcha. Tak. 100dp. Keyin bo'lsa tomenda 2 button, 2 sabaqning vaqtini ko'p ulkaytpeu uchun 2 knopka qo'saman. Ya'ni keyingi knopkalarda o'zlaringiz qosib olsangiz da bo'ladi. Tek qana bu yerda funksiyasi o'zgaradi. Funksiyasi bo'lganda, misol plus minus degan knopka jarataman hozir. Al sizlar o'zlaringiz keyin kelishikda ilkilab etib ko'paytuv, aluv, protsentni chiqaruv ham tag'ida boshqa knopkalarni qo'shib olsangiz bo'ladi. Width menimcha knopkalarimiz kvadrat formasida bo'lgani yaxshi. Hamda shinjirlarni baylamiz kerak. Top bottom of swap start end of parent. Endimiz kechirirsizlar bottom ekan. Ya'ni asta bottom of
Екінші кнопкамызда точно осындай болады. Бұны минус деп сохранить етеміз. Енді start to end of plus. Сонда кнопкаларымыз жайласу көзге ұнамалы болады. End to end of parent. Start to start of parent. Ал end to start of. Яғни start to start of дегеніміз бас бетіне жаққа дегеніміз. Кнопканың бас ұшын шеп жақтағы, яғни экранның шеп жағына жалға дегеніміз. Ал bottom to start of деген, end to start of минус дегеніміз болса, плюс деген кнопкамыздың оң жағын, яғни арт бетін, минус деген кнопкамыздың бас бетіне жалғайды. Так, енді бұларға цветін өзгертсек болады. Color, текстқа аяқ. Color, аяқ. Background деген. Жазып кетіппіз. Background hint. Background емес. Color mode background. Мына кнопкамызға да background береміз. White. Текстін қоямыз. Текст плюс. Текстінің сайзын өзгертсеген болады, размерін, яғни 36 SP. Элементлердің размерлері DP-да, ал шрифттің размерлері болса SP-да жазғанбыз мақұл. Текст. Минус. Текст сайз. Текст сайзымыз 36 SP, да? 36 SP. Мына жерге подсказка қылып кетсеген болады. Hint. Бірінші санды кірдім. Тап астына hint. Екінші санды кірдім. Соң текстлерімізді, яғни кірткен санларымыз, кірткеніміз типі болады. Текст input type, яғни кірткен нәрсеміздің типі number болуы мүмкін, число санелер болуы мүмкін, текст болуы мүмкін. Біздерге калькулятор болғаннан кейін тек number керек болады. Input type number. Соң енді біздердің
текстimiz азыр ытыбар берсеңиз шеп жактан чыгып турат. Биздер кириткен убакта обычный калькуляторда оң жактан чыгат. Значит, биздер оны оң жакка өзгөртүү үчүн gravity деген касиети бар. Сону end десек, ани ахыр бетинен чыгатын болот. Gravity end. Hamda mына жерде swap hint bir жерде бар экен. Edit text view'га өтөбүз. Hint жасырын сөз. Яғни мисалы bir жерлерде пароль кірітетін болсақ, артында enter your password деп прозрачный болып жазылып тұратын сөздер бар. Hint сол нәрсені атқарады. Сол функцияны атқарады. Мысалы, азыр swap деп қойған болсам, сондай прозрачный етіп swap деп жазады. Сайзын үлкейтейік, көрінбей тұрды азырше сайзы. Так, others SPD қояйық. Сәл кішілеу болсын, һәм ақыр бетінен шықсын. Яғни оң жақтан. End. Так, дерлік XML файл бетімізде бәрін іздеп болдық. Яғни логика бетіне өтеміз. Енді бұл жерде баста bindingді шақырып алуымыз керек. Private latenit var дегеніміз біз бір нәрсені береміз. Яғни C++ді білетін болсаңыз, баста переменныйларымызды кіртіп кетіп, мәнс бермей кетсек болады. Latenit var дегеніміз тап сондай функцияны атқарады. Latenit var A десем, мысалы, binding һәм типі activity. Activity main binding. Яғни, любой бір өзгертуші кіртетін болсақ, атын жазамыз, һәм типін беріп кетсек, соң төмелеуде кіртсеген болады процестің ішінде. Енді binding activity main binding layout inflator. Ал мына жерге болса, bindingнің атқарып беретін заты біздерге XML файлымызда, яғни экранның бетін бір не десек болады. Теректе етіп береді. Ал binding болса, соның тамыры. Біздер тамырынан теректің шақаларына шығамыз. Binding.root. Бір кездерде мұны layout inflator деген істемей қалады. Оның еш қорқынышты жері жоқ. Файлға барамыз. Қызарып кеткен болса, invalid changes қылып, invalidate and restart дейміз. Яғни бір кездері layout inflatorды танымай қалады. Перезапуск қоямыз.
Егер Android Studio'ны үйренбекші болсаңыз, сіздерге маслихатым ноутбугыңыздың процессор күчлүү болу керек. Менікі сәл онша күчлүү эмес болғаннан кейін кірууда, загрузка етууда қиын болып атыпты. Күчлүү болғанда частотасына айтылар берің, hamda озу, яғни оператив памяти күчлүү болу керек. Ал видеокарта басқа және бір затлар, соң SSD кемінде 128-256 болса нормальный болады. Сәл күтеміз. Естіп отырған болсаңыз, процессор слабый болса, яғни частотасы аз болатын болса, ноутбугыңыз самолет ұшқандай звуклар шығарады. Так. Build кірадығанды керекміз. Inflator бәрібір симметр. Қай жерде бұл жерде қателік кетті. Автопрактикада істеп көрген бар. Inflate bind емес, inflate екені жазып кетіппіз. Так. Inflate. Біздің жазамыз. Binding. Apply. Apply яғни binding сөзін қайта-қайта жазуымыз шарт болмайды. Қазір көреміз. Плюс баттонымыз басылғанда .set on click listener, яғни плюс кнопкасы басылғанда біздерге кірткен екі санымызды қосып беру керек. Бірінші, егер де binding apply демегенімізде, қазір binding.plus.set on click listener деп отырмыз керек. Бірінші дегенімізді жазу үшін binding бірінші жаза беруіміз керек еді. Біріншінің текстін аламыз, string типін өзгертіп аламыз, яғни біріншінің тексті editable, яғни өзгеретін типта болып тұрады. toStringға өзгерткенімізде stringға өзгереді, оны intқа өзгертіп екінші санымызбен қосуымыз керек. Екінші. Енді осының бәрін скобкаға алып тұрып toString қылуымыз керек, себебі жауап біздерде text view болғаннан кейін ол тек қана текст, яғни string типіндегі мағлұматларды қабылдайды. Жауап текст. Точно осындай етіп минусымызды да жазып аламыз.
басқаға өзгертіп көреміз. Мына жерде плюстың орнына минус қоямыз. Көріп тұрғаныңыздай аңсап запуск береміз. Эмуляторда көреміз. Егер имканы болса, Type-C менен я болмаса microUSB переходник менен өзіңіздің Android системасында іслеуші смартфонларыңызда көргеніңіз абзал. Себебі эмуляторда көргеніңіз уақытты көплеп алады. Эмулятордың іслеуі сәл қиынлау болады. Күтеміз. Міне, ең баста айтқанымдай Gradle'ды синхронизация қылып, яғни интернет болмаса қазір error деп біздерде қызарып ошибка беріп қалатын еді. Соның үшін Android Studio менен іслескен уақытта имканы барынша әрдайым интернетіңіз жалғанған болу керек. Код жазуыңыз мүмкін, таза проект ашқанда іслемей қалады, hamda RAM бергенсізде, яғни компиляция еткен уақытыңызда Android Studio іслемей қалады. Так, көріп тұрғаныңыздай біздерге тек санларды шығарып беріп жатыр. Екінші санға да кіреміз, 25 дейміз. Hamda плюс подсчеті калькуляторымыз істеп тұрыпты. Минустан көреміз. Көріп тұрғаныңыздай калькуляторымыз істеп тұрыпты. Қосымша функциялар қосуға болады. Оның ерінбей өздеріңіз қосып шықсаңыз болады. Көбейту, алу, процент шығару және де басқа функцияларды қоссаңыз болады. Бүгінгі сабағымыз осыменен таусылады. Кейінгі сабақтарда көріскенше қош аман болың. Ассаламу алейкум. Итібарларыңыз үшін рахмет.